बिज बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक नन मानै। प्रताप गुरु निस्तारे, बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिज बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक नन मानै। प्रताप गुरु निस्तारे, तिन विधियन की खुल बखे। प्रगटे नानक राये, सब सुखन को सुख दए। जैत पे सहाय, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सब दे वड्डा सतगुरु नानक। जिन कल राखी मेरी, सुनी पुकार दातार प्रभ। गुरु नानक जग माहि पठाया, सतगुरु नानक प्रगटिया। मिटी धुंध जग चानण होआ। यूं कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। सो आओ जी, सब तो पहलों 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बख्शी हुई फतेह ने सारे बड़े प्यार सत्कार दे नाल बुलाना करिए। आपो अपनी रसना नूं पवित्र करो दे गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो आज आपां नूं सारिआं नूं पता है श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे जिथे जिथे भी गुरु नानक साहब की नानक नाम लेवा सिख संगत है देशां विदेशां विच बड़े चावां दे नाल सतगुरां दे प्रकाश पुरबां नूं मना रहे ने। हर जगह ते बड़ी खुशी दे नाल समागम हो रहे हैं। गुरबाणी दी कीर्तन कथा दे प्रवाह चल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज दे प्रकाश पुरबां दे संबंध दे विच सब संगतां नूं जिन्नियां भी संगतां दासां वल्लों श्री गुरु नानक साहब महाराज जीआं दे प्रकाश पुरबां दे बेअंत लख लख आप सारिआं नूं बधाइयां होण। आओ आप थोड़ी जी विचार करिए। श्री गुरु नानक देव महाराज इस धरती ते आण करके सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने इस तपदी हुई धरती नूं ठारना कीता। सतनाम दा उपदेश सारिआं नूं देना कीता। सो अज दे दिन श्री गुरु नानक देव महाराज जी माता तृप्ता जी की पवित्र कुख तो पिता महता कालू जियां दे गृह विखे राय भोज तलवंडी ननकाना साहब जो कि अजकल पाकिस्तान दे विच है, उस जगह ते धारना कीता अवतार। अज दे दिन महाराज ने अवतार धारिया। आप नारायण कुलाधार जग में प्रवरियो। सतगुरु पातशाह जी ने आण के इस धरती नूं ठंडा करना कीता। हर एक नूं सकाल पुरख निरंकार वाहिगुरू दे नाल नाम दे नाल जोड़ना कीता। 1469 ईस्वी 1469 इस धरती दे महाराज ने जन्म लेना कीता। गुरु नानक साहब जी दे आउण तो पहलों ये धरती ते हाहाकार मची है। धर्म नाम दी चीज कोई दिखदी नहीं। पखंड का बहुत ज्यादा पसारा सी ते कोई नाम जपण जपाउण वाला नहीं सी। जदों असीं भाई गुरदास साहब जियां दी बाणी पढ़दे उन्होंने उहदे विच लिखिया है कि सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहि पठाया। इस धरती ने पुकार न कीती। धरती ते पाप बहुत वध गया सी
ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਕਾਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਗ ਮਾਹੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ। ਦਾਸ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲ, 2.5 ਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ। 1430 ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੈਨ। ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਗਣੇ ਵੈਲ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸੇ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸੱਚਖੰਡ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵ ਡਾਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਇਤਿਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਾਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਲ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਆਦਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜੋ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜੋ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ 100 ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ
के चौंकड़ा मार के मूल मंत्र के पाठ रहर शब्द के पाठ सुनो करो, सवेरे जपजी साहब पढ़ो, मूल मंत्र के पाठ करो, ये महान बख्शियोग। ते सानू किते जाण की लोड़ नहीं है। हुण आपां किते आपां पुछण दी कुछ लोड़ नहीं है। अपने घर विच नशा पत्ता बंद करके, खाना पीना मीट डांडे नशे बंद करके जपजी साहब का पाठ, रहर साहब का पाठ, मूल मंत्र का पाठ आरंभ कर दिओ तां महाराज की किरपा होगी। किते जाण की लोड़ नहीं। सारी बख्श दुख कलेश सब महाराज दूर करनगे। बाणी महाराज की बहुत वड्डी है। तीने ताप निवारण हारा, दुख अंता सुखरास। महाराज की बाणी तीन ताप कढ़दी, मन दे रोग, शरीर दे रोग, वो रोग जिन्हां दी सानू समझ नहीं है। तीन ताप इनू कहंदे आदि व्याधि उपद्धि, तिन्ने ही ताप, मन दे रोग, तन दे रोग, शरीर दे, ते जिहदी ना समझ लगे महाराज सारे दूर कर दिंदे बाणियां। ते दूसरी इते यकीन भरोसा रख के ते प्यार नाल पढ़दी, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्यार करदा है, गुरु नानक साहब दसां सरूपां नाल बाणी नाल प्यार करदा है, ते प्यार दे नाल मूल मंत्र दे पाठ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी श्री जपजी साहिब पढ़दा है, ते महाराज कहंदे ओहदे ते साडी बेअंत खुशी हुंदी है। तो महाराज लिखिया भी है कि कितना पढ़ना, कितना बाणी नूं गाउणा है। ते महाराज कहंदे गा भी है, सुणीए, गाओ तुसीं बाणी पढ़ो ते सुनो, पर कितना मन रखिए भाओ। भाव दा भाव हुंदा प्रेम, जिहड़ा प्रेम करदा उहनूं ते वाहिगुरू मिलदे, उहते खुशी हुंदी है। जदों दसम पातशाही दी आपां बाणी पढ़दे उहदे विच भी लिखिआ परमात्मा उहनूं मिलदा, उहनां ते खुश हुंदा, उहनां दी इच्छा पूरी हुंदी है। उहनां दे खुश हुंदा किन्ना ते साज कहूं सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। जिन्हां ने प्रेम कीता उन्होंने प्रभु ने पाया। सो इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। आपां यतन करिए हर घर विच अपने घर नूं सुच्चा कर लो। सब तो वड्डी गुरु ग्रंथ साहिब की खुशी लैनी। जे आपां मंनदे भी साडे गुरु ग्रंथ आपां सिख हां, चाहे आपां अंमृतधारी हां ते जां कोई साडे सहधारी वीर भैणां, यतन करो गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु है। आपां अपने घर विच मीट अंडा शराब नशे बंद करने हैं। तो उस जगह ते आपां सुचमता मूल मंत्र पाठ जपजी साहब करना, मूल मंत्र के पाठ पढ़ो ते गुरु नानक साहब दीयां बेअंत ते बहुत ज्यादा खुशियां होणगियां। सो इस तरह महाराज जिहड़ा भजन मन्नेगा अपने घर नूं सुच्चा कर लो और नाल बाणी पढ़ो ते देखो महाराज दी किन्नी बख्शिश ते रहमत वरतदी है। सो इस तरह गुरु नानक साहब दीयां आपां खुशियां ले सकदे हां। सारे आपो अपने घरां विच मूल मंत्र श्री जपजी साहब दे पाठ, रहर साहब दे पाठ करो ते गुरु साहब सारिआं ते चढ़दी कला ते बख्शिश करन। सो यही बेनतियां नूं प्रवान करन। आओ अखीर विच आपां मूल मंत्र दा पाठ एक बड़े सारे प्यार दे नाल आपां गाइए ते सुणीए। एक